자, 오늘 100일세 정정하신 우리 선생님 얘기 나누는데요. 오늘의 주제는요. 어떻게 시니어가 우리 모두를 구할 수 있을까라고 하는 좀 시니어에 관련된 내용을 준비를 했습니다. 어쩌다 보니까 이게 딱 맞네요. 그래서 어떻게 아니요. 미국 선생님 아래 계시는데요. 네. 네, 오늘은 나의 갈 길 다가도록 또 찬양하고요. 우리 그렇게 욥기 말씀 통해서 오늘 또 테드를 통해서 배울 수 있는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 먼저 함께 찬양하고 우리가 주님 앞으로 나아가도록 하겠습니다. 함께 찬양할 때 나의 갈 길 다가도록 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 내 주 안에 있는 긍휼 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라 2절 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 어려운 일 당할 때도 족한 은혜 주시네 나는 심히 고단하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 3절 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 알 수 없도다 아멘 성령 감화 받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영영 부르 나의 찬송 예수 인도하셨네 영영 부르 나의 찬송 예수 인도하셨네 아멘 이 시간 우리가 함께 기도할 때 주님께서 우리의 갈 길을 인도하여 주시는 줄로 믿습니다 주여 우리들의 모든 생활과 삶 가운데 역사하여 주시옵고 우리가 갈 바를 알지 못할 때 갈 길을 알려주시옵소서 우리 함께 기도하며 나가겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 아버지 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 아버지 예수님께서 우리 삶 가운데 주인 되시며 갈 길을 인도하시는 주님이신 줄 믿습니다 주여 우리 삶에 여러 하나님 길들이 놓여 있을 때 주님께서 우리를 인도하신다는 그 하나님 믿음을 우리들이 고백할 수 있게 하여 주시옵소서 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 아멘 아멘 네
넘어가세요. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 욥기 12장 12절에 있는 말씀 우리가 함께 보겠습니다. 늙은 자에게는 지혜가 있고 장수하는 자에게는 명철이 있느니라. 아멘. 늙은 자라고 성경에서 나와서 죄송한데요. 제가 다음에 이렇게 말씀드릴 땐 시니어라고 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 성경에서는 이렇게 있는 그대로 제가 이렇게 늙은 자라고 성경을 봉독해 드렸습니다. 네, 오늘의 목표는요. 로라 박사님의 테드 강의를 통하여 시니어들의 강점을 이해하고 시니어들의 지혜와 명철을 강조한 욥기 말씀을 묵상하면서 영화 인턴을 또 저희가 봤으면 좋겠는데요. 인턴의 배우인 벤처럼 성숙한 어른으로 온 세대를 구하는 사람이 되기를 오늘 결단할 수 있다면요. 오늘 이 시간이 참으로 의미 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 오늘은 어떻게 시니어가 우리 모두를 구할 수 있을까라고 하는 제목으로 함께 말씀 나누겠습니다. 네, 오늘의 테드 연사님부터 제가 소개시켜 드리겠습니다. 로라 카스텐슨 박사님은요, 스탠포드 대학교 심리학과 교수이자 공공정책 분야의 교수이며 스탠포드 장수센터 창립 멤버이십니다. 20년 이상 국립노화연구소의 지원을 받아서 연구를 수행해 오셨고요. 구겐하임 펠로우 및 미국 국립보건원상을 받으셨고요. 고령화 사회에 관한 메가더 재단 연구회 회원으로 캘리포니아 로스 알토스힐에 지금 살고 계신다고 합니다. 네, 오늘 제가 먼저 굉장히 긴 강의인데요. 5분 정도로 줄여온 로라 박사님의 테드 강의를 먼저 보시고요. 그리고 나서 계속해서 이어서 말씀 나누도록 하겠습니다. Now, it's really too simplistic to say that older people are happy. In our study, they are more positive, but they're also more likely than younger people to experience mixed emotions. Sadness at the same time you experience happiness. You know, that tear in the eye when you're smiling at a friend. And other research has shown that older people seem to engage with sadness more comfortably. They're more accepting of sadness than younger people are, and we suspect that this may help to explain why older people are better than younger people at solving hotly charged emotional conflicts and debates. Older people can view injustice with compassion, but not despair. And all things being equal, older people direct their cognitive resources, like attention and memory, to positive information more than negative. If we show older, middle-aged, younger people images like the ones you see on the screen, and we later ask them to recall all the images that they can, older people, but not younger people, remember more positive images than negative images. We've asked older and younger people to view faces in laboratory studies, some frowning, some smiling. Older people look toward the smiling faces and away from the frowning, angry faces. In day-to-day life, this translates into greater enjoyment and satisfaction. But as social scientists, we've continued to ask about possible alternatives. We've said, well, maybe older people report more positive emotions because they're cognitively impaired. We've said, could it be that positive emotions are simply easier to process than negative emotions? And so you switch to the positive emotions. Maybe our neural centers in our brain are degraded such that we're unable to process negative emotions anymore. But that's not the case. The most mentally sharp older adults are the ones who show this positivity effect the most. And under conditions where it really matters, older people do process the negative information just as well as the positive information. So how can this be? Well, in our research, we've found that these changes are grounded fundamentally in the uniquely human ability to monitor time, not just clock time and calendar time, but lifetime. And if there's a paradox of aging, it's that recognizing that we won't live forever changes our perspective on life in positive ways.
When time horizons are long and nebulous, as they typically are in youth, people are constantly preparing, trying to soak up all the information they possibly can, taking risks, exploring. We might spend time with people we don't even like because it's somehow interesting. You know, we might learn something unexpected. We go on blind dates. You know, after all, if it doesn't work out, there's always tomorrow. People over 50, don't go on blind dates. As we age, our time horizons grow shorter and our goals change. When we recognize that we don't have all the time in the world, we see our priorities most clearly. We take less notice of trivial matters. We savor life. We're more appreciative, more open to reconciliation. We invest in more emotionally important parts of life, and life gets better. So we're happier day to day. But that same shift in perspective leads us to have less tolerance than ever for injustice. By 2015, there will be more people in the United States over the age of 60 than under 15. What will happen to societies that are top-heavy with older people? The numbers won't determine the outcome. Culture will. If we invest in science and technology and find solutions for the real problems that older people face, and we capitalize on the very real strengths of older people, then added years of life can dramatically improve quality of life at all ages. Societies with millions of talented, emotionally stable citizens who are healthier and better educated than any generations before them, armed with knowledge about the practical matters of life and motivated to solve the big issues, can be better societies than we have ever known. My father, who is 92, likes to say, let's stop talking only about how to save the old folks and start talking about how to get them to save us all. Thank you. 아주 기발한 발상이시죠. 노인들을 어떻게 구해야 될지를 이야기하지 말고 시니어들이 어떻게 지금 우리 세대를 구할 수 있을지를 얘기하라고 그 로라 박사님 그 아버님께서 90이 넘으신 아버님께서 얘기를 하셨다 그러죠. 네. 강연에서 보셨던 것처럼 로라 박사님은 평생 이제 시니어들에 대해서 사회과학적으로 연구하신 분이십니다. 스탠포드 대학교 교수님이시고요. 로라 박사님의 많은 연구, 그 사회과학적인 연구 결과 데이터를 통해서요. 로라 박사님이 시니어의 강점에 대해서 이렇게 언급을 하시는데요. 나이 든 사람일수록 더 행복하고 더 긍정적이다 라는 말씀을 하시는 거예요. 정말 그런가요? 네, 저는 그런 것 같아요. 그래서 아까도 말씀하셨지만 20세기 기대 수명 증가로 인한 노인 문제를 특별히 사회 공공학적으로 접근할 때는 노인을 구해야 할 대상으로 보지 말고 노인이 우리 모두를 구할 수 있는 존재라는 것을 먼저 바라봐야 한다는 그런 주장을 로라 박사님께서 계속해서 아버님의 메시지를 통해서 주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그래서 노화의 패러독스라고 그랬는데 우리가 일반적으로 생각하는 이 시니어들이 어떤 강점을 갖고 있는지 그 역설에 대해서 이야기를 해보자는 거예요. 그래서 제가 강의에서 나온 모든 시니어들의 강점에 대해서 제가 이렇게 차트를 만들었는데요. 첫째, 아까도 언급했지만 나이 든 사람일수록 더 행복하다는 수많은 연구 결과가 입증이 됐다. 그런 말씀을 로라 박사님께서 하시고요. 노인이 더 적은 스트레스와 고통을 경험한대요. 그래서 굉장히 스트레스를 받았을 때 젊은 사람들은 그 스트레스의 고통을 극심하게 겪는데 노인들은 세상의 모든 풍파를 이미 다 겪고
인생의 지혜를 얻으신 분들이시기 때문에 조금 스트레스가 와도 같은 스트레스가 와도 고통을 적게 경험한다라는 말씀하시고요. 더 복잡한 감정을 여러 가지 감정을 경험하시지만 감정 조절이 뛰어난 그런 어떤 강점이 있고요. 긍정적인 정보를 더 잘 기억하고 부정적인 정보는 덜 집중한다 그러셨고요. 슬픔, 많은 사람들이 슬픔이 있는데 슬픔을 잘 수용하고 사람에게 공감하는 능력이 높다는 거예요. 그러니까 아무래도 커뮤니케이션이 더 좋을 수밖에 없겠죠. 그리고 시간이 유한하다는 인식이 생기면서 더 내면적인 가치, 더 삶의 그런 어떤 깊은 가치, 감정적 만족, 감사, 화해, 관계에 더 가치를 둔다고 합니다. 그래서 시니어들의 지혜, 감정적 안정, 교육 동기 등이 이 사회를 더 나은 방향으로 이끌어갈 수 있다라는 이야기를 하는 거예요. 이렇게 6가지를 로라 박사님이 제시하셨지만 이런 어떤 그 깊은 삶의 깊은 연륜으로부터 내면의 어떤 강함으로부터 그리고 또 많은 지혜와 명철 이를 통해서 정말 이 시니어들이 이 사회의 어떤 그런 어떤 걱정이 아니라 정말 시니어들이 이 사회를 어떻게 이 강점을 통해서 구원할 수 있을까에 대해서 고민을 해야 된다라는 메시지를 로라 박사님은 여러 번 언급하고 계신 것을 볼 수가 있습니다. 자, 아까도 말씀드렸지만 노인은 구해야 할 대상이 아니라 우리 모두를 구할 수 있는 존재로 바라봐야 합니다. 그럴 때 노인 문제를 더 긍정적인 방향으로, 그러니까 긍정성을 더 포커스해서 그 긍정의 강함으로 인해서 이 뭔가 이 문제가 야기되고 있는 상황을 극복할 수 있다라는 그런 이야기를 하시는 거죠. 그래서 제가 오늘 로라 박사님의 강연과 함께 뭔가 이렇게 적용했으면 좋겠다라는 그런 고민을 하면서 이 인턴이라고 하는 영화를 생각하게 됐어요. 그래서 여러분 잘 아시지만 앤 해서웨이 주연의 영화죠. 보신 분들이 있으신가요? 제가 간단하게 네. 보셨군요. 네. 저는 못 봤는데 오늘 설교 준비하면서 사실 이 내용을 준비했습니다. 저도 꼭 보려고 하고 있습니다. 미역 선생님. 그래서 시니어 인턴 프로그램으로 어쩔 수 없이 70대 인턴 직원을 뽑았어요. 근데 그 줄스, 앤 해서웨이의 그 극중 이름이 줄스거든요. 근데 이 줄스가 30대 CEO인데 의류사업, 패션사업 CEO인데 200명의 직원을 거느린 엄청난 CEO예요. 젊은 분이신데 굉장히 성공한 그런 CEO였죠. 근데 어쩔 수 없이 시니어 인턴 프로그램을 해야 된다고 그래서 70대 인턴 직원인 벤, 여기 사진에 보면 왼쪽에 계신 분이 벤 역을 맡으신 배우님이시고요. 네, 맞아요. 로버트 나이로. 네, 감사합니다, 선생님. 그래서 이 벤이 처음에는 어쩔 수 없이 벤을 하여했는데 이 그 줄스의 삶이 완전히 워커홀릭이었어요. 그래갖고 완전히 가정이 다 망가지고 남편이 외도하고 일로서는 성공한 정말 30대 정말 성공한 CEO로 많은 사람들의 스팟라이트를 받았지만 줄스의 삶은요 완전히 망가져 있었거든요. 근데 이 벤이 정말 그 내적인 강함이 있었어요. 그리고 또 연륜과 그리고 성숙이 있는 분이셨어요. 극 중에서 보면 벤의 캐릭터가 굉장히 이 줄스의 삶을 망가진 줄스의 삶을 이렇게 회복시키는 역할을 하는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 진중한 조언과 배려를 통해 줄스가 이 벤의 어떤 배려와 조언을 통해서 결국 망가진 가정을 되찾게 되고 삶의 어떤 밸런스와 의미에 대해서 다시금 되돌아보게 된다라고 하는 내용입니다. 제가 잘 설명했나요, 미옥 선생님? 네, 그래서 이 인턴이라고 하는 영화를 여러분들에게 이렇게 소개시켜 드리는 이유는 저는 아직 이제 40대라서 우리 성도님들이 이르신 60대, 70대, 80대의 삶을 저는 잘 알지 못하지만 저도 오늘 그 인턴이라는 영화와 그리고 또 로라 박사님의 설명을 통해서요, 나이가 들수록 나이만 그냥 드는 사람이 되는 게 아니라 나이가 들어갈수록 내 내적
그런 어떤 경험들이 성장하고 그 영적인 그 성숙함에 이르르는 그런 자가 되어서 벤이 줄스를 이끌어줬던 것처럼 정말 젊은 세대들에게 따뜻한 공감과 그리고 사랑을 통해서 그들에게 정말 삶의 그 중요한 진리를 깨우치게 할 수 있는 그런 어떤 목회자가 될 수 있으면 좋겠다라는 그런 염원을 갖게 됐습니다. 오늘 욥기 말씀에 보면은요, 시니어에게는 지혜가 있고 장수하는 자에게는 명철이 있느니라. 나이가 들수록 한 해가 거듭될수록 주님께서 말씀하신 것처럼 지혜가 있고 명철이 있는 우리 인턴의 벤처럼 그렇게 성숙한 어른이 되어서 이제는 노년 세대가 부양의 대상이 아니라 다음 세대를 구할 수 있는 그런 노년 세대가 될 수 있다면 얼마나 좋을까요? 저와 여러분이 나이가 들수록 더 내면적으로 그리고 또 영적으로 성숙한 어른이 되어서 더 긍정하고 더 행복하고 그리고 또 슬픔에 대해서 회복 능력이 강하고 그리고 더 공감할 수 있는 감정에 공감할 수 있는 그런 좋은 어른이 되어서 다음 세대들에게 정말 좋은 영향력을 끼칠 수 있는 그런 신앙적인 그런 어른들이 되어지기를 간절히 소망합니다. 우리 모두 그런 어른이 되어지길 간절히 소망합니다. 아멘. 자, 이 시간 우리가 잠깐 3절 함께 찬양하고요. 축복 기도하고 마치도록 하겠습니다. 그리고 나서 저희가 또 모여서 함께 오늘 내용에 대해서 토론하는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 알 수 없도다. 성령 감화 받은 영혼 하늘나라 갈 때에 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네. 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네. 아멘. 이제는 우리 주 하나님의 극진하신 사랑하심과 우리 주 예수 그리스도의 십자가에 달려 돌아가신 그 은혜와 주 성령 늘 우리와 함께 하시며 내주 교통하시는 은총이 오늘 이 시간 성숙한 어른이 되어서 다음 세대를 구하는 그런 어른이 되겠노라 결단하시는 우리 성도님들 머리 위에, 특별히 실시간으로 이 자리에 참여하신 성도님들 머리 위에, 또 녹화된 영상을 보시고 은혜 받으시는 우리 모든 성도님들 머리 위에 영원 무궁토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.